Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Sai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Purvanyadhani Mitrai Vipino Manusritam Goshto Lokanujatam Krishnang Radhapti Lolam Tadve Sriti Krite Prapto Tatkundatiram Radhancha Lokka Krishnam Krito Griho Gamano Amarcha Archanai Dhishtang Krishna Prabhrittai Prahito Nijasakhi Bhatmanetrang Smarami যিনি পূর্বাহ্নে ধেনু ও মিত্রগণের সহিত বনে গমন করিলে শ্রীনন্দ যশোদাদি ব্রজবাসীগণ তাহার পশ্চাৎ গমন করেন যিনি শ্রীরাধার প্রাপ্তি বিষয়ে সতৃষ্ণ এবং যিনি শ্রীরাধার অভিসারার্থ রাধাকুণ্ড তীরে উপস্থিত হন সেই শ্রীকৃষ্ণকে এবং যিনি নন্দালয়ে কৃষ্ণ দর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাগমনের পরে আর্য জটিলা কর্তৃক সূর্য পূজার জন্য আদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ বার্তা প্রাপ্তির আশায় প্রেরিত সখীর আগমন পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন সেই রাধিকাকে আমি স্মরণ করি। This is the period around 9 to 12 in between the period. But it is happening around 8:30 to 9. Yeah. 8:30 to 9 in between period. Krishna taking cows for cow herding. Balaram also there. Cowherd boys also there. In order to greet Krishna Balaram, Shri Nanda Maharaj, Jashoda, Mother Jashoda, as well as their associates, everyone, Paschatvarmani, just coming behind Krishna Balaram. Why? Just to greeting them.
or she of them. She of them. Again, Radharani, she cook. Second jam, we know that she cook for Krishna. Krishna honored it. So she was waiting for Krishna's remnants. She took, then quickly she coming back to in-law house. Mother-in-law Jotila and asked permission from Jotila. Mother-in-law Jotila, that if she allow her to go for worshipping sun god. So definitely, she said, when she asked, the Jotila gave her permission. But beforehand, Radharani also sent one Sakhi, means one associate, to Krishna. Just Radharani want to know where she will meet Krishna. Where? That information. So here Jotila gave permission, but Radharani unable to move from home. Why? Because Radharani is waiting to get the news from that associate, what Krishna says. Accordingly, she will proceed to meet with Krishna. না প্রভু না নিচে গেলাম ওখানেই হরে কৃষ্ণ হরি বল হরে কৃষ্ণ This is the past time. ধেনু সহ চরু সঙ্গী কৃষ্ণ বন যায় রঙ্গে ধেনু সহ গোষ্ঠ জন অনুব্রত রে রাধা সঙ্গ লোভে পুন রাধা কুণ্ড তট বন যায় ধেনু সঙ্গী পরি রে কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাইয়া রাধা নিজ গৃহে যাইয়া জটিলা গা লয়ে সূর্যার্চনে উত্তে কৃষ্ণ পথ লক্ষ্মী কতক সনে আইসে সখী ব্যাকুলিতা দাদাস মরি মনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. বল মখেশ্বরী, মখেশ্বরী ক্রিয়েশ্বরী বল। বলছেন মখেশ্বরী, বলছেন মখেশ্বরী, দিনেশ্বরী, রামেশ্বরী, হ্যাঁ তাহলে চলি গোসাই তবে আইলা হাজিপুরে, সন্ধ্যাকালে বসিলেন উদ্যান ভিতরে। सनातन गोस्वामी पाद एक बागीचा का अंदर में जा करके अकेला बैठ गया, सोच रहा। उसी टाइम पे कौन आया? सही हाजीपुरे रहे
শ্রীকান্ত তার নাম, গোসাইর ভগিনীপতি করে রাজকাম। वही हाजीपुर एक तो गांव है। वही गांव में सनातन गोस्वामी का जीजा जी श्रीकांत नाम पे एक जीजा जी राजा के लिए काम करते हैं, राजा के लिए काम करते हैं। वहीं पे आया, 3 লক্ষ মুদ্রা राजा दिया छे तार स्थाने। 3 लाख माने मतलब 3 लाख सोने का सिक्का भेजा। क्यों? सनातन के वापस लेके चलो। घोड़ा मूल्य लइया पाठाए पातसार साने। घोड़े जितना स्वागत करना चाहिए प्रधानमंत्री को, राजा सब कुछ किया। सनातन सा कथोपकथन। तो जीजाजी श्रीकांत पहले पूछा सनातन गोस्वामी, टुंगिर ओपरे बसी সেই গোসাইরে দেখিল, রাত্রে একজন সঙ্গে গোসাই পাশ আইল। 2 জনে মিলি তথা ইষ্ট গোষ্ঠী কইল, বন্ধন মোক্ষণ কথা গোসাই সকলি কহিল। तो सनातन गोस्वामी बात श्रीकांत माने सनातन गोस्वामी बात जीजा जी दोनों मिल के बहुत बातचीत किया। क्या किया? कैसे जेल से भाग के आया। तो सनातन गोस्वामी बात सब कुछ सब बताया, सच बताया। श्रीकांत सुन लिया। तिहो कहे दिन 2 रहो এই স্থানে, ভদ্র ছাড়ো এই মলিন বসনে। तिहो कहे माने मतलब श्रीकांत तो सनातन गोस्वामी का पूछा, आप ठहरिए यहीं पे 2-4 दिन। थकान तो लग गया है, इतना पथ अतिक्रम करके आया, इतना रास्ता पैदल आया, पहाड़ में चढ़ा, इसीलिए क्या बोला, थकान लगा, आप यहीं पे रहिए ना, 2-4 दिन विश्राम कीजिए। सनातन गोसाई कहे এখন ইহা না রহিব, গঙ্গা পার করি দেহ এক্ষণে চলিব। ये शिक्षा है। भगवान का दर्शन के लिए करने के लिए विलंब नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में एक कथा है, श्रेयांसी बहु विज्ञानी। श्रेयांशी मतलब श्रेय काज, जो अच्छा काज, अच्छा वाला कार्यक्रम तुम करो, जो भी तुम करो। बहु विज्ञानी, वो बाधा आएगा ही आएगा, बाधा होगा ही होगा।
इसलिए जब कभी दिन भगवान के दर्शन के लिए जाओ, गुरु वैष्णव के दर्शन के लिए जाओ, तुरंत जाना चाहिए। क्यों तुरंत? आज हमारा शरीर में जान है, काल ये रहेगा ये जान, ये कोई ठिकाना नहीं है। कोई लोग बोल नहीं सकता हम काल तक बचेगा, 1 घंटा बाद भी हम रहेगा, ये लोग कोई लोग बोल नहीं सकता। भगवान कैसे कब हम सबको लेके चला गया, सबको लेके जाएगा कर्म अनुसार, फिर भी भिजवा देगा, किसी को पता नहीं। जो भी हो, सनातन गोस्वामी में शिक्षा दे रहा, जो लक्ष्य तुम रखा उस लक्ष्य पर चलना चाहिए, लक्ष्य का पर चलना चाहिए। अचानक कोई दिमाग में आ गया, लक्ष्य बदल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो अनुगत तो नहीं रहेगा, श्रद्धा शब्द हटाने पड़ेगा। श्रद्धा भक्ति का पहला चरण, श्रद्धा भक्ति का पहला चरण। अभी हमारे पास जो आनंद प्रभु है, उनका क्या हुआ? भक्ति हुआ। तुम्हार भक्ति आछे होच्छे, भक्ति करो तो भक्ति होच्छे। কি বলে তাই? তোমার ভক্তি হচ্ছে মোটে মোটে কি জন্য এসছো? ভক্তি করতে না খেতে? সেবার অর্থ কি? সেবা মানে যেটা যে কার্য করলে ভগবানের সন্তুষ্ট হয়, ভগবানের ভক্তের সন্তুষ্ট হয়, সেই কার্যকে সেবা বলে। কিন্তু যদি আমরা আগের বলেছিলাম ভগবানের সেবা করতে গিয়ে মুখ খারাপ করি, তাহলে ভগবান সেবা নেবে? ভগবান সেবা না নিলে কি হয়? ভগবান সেবা যদি না নেয় তাহলে সোজা নরক, নাকি? শাস্ত্র বলছে জিহ্বার লালসায় ইতি উতি ধায় কৃষ্ণধর পরায়ণ कृष्ण नहीं पाए। क्या अर्थ क्या होता? जीव भय लालसा है इति उति धाय कृष्णधर प्राण कृष्णधन। जीव भय लालसा है कृष्ण नहीं इति उति धाय कृष्णधर परायण कृष्ण नहीं पाए। लालच सब लोग कम बेशी, सबाई कम बेशी আমরা জিহ্বা লালসা আছে। হ্যাঁ, এই জন্য একটু সাবধান থাকতে হবে। উৎসব 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 খাচ্ছে, খাচ্ছি তো বটে, কিন্তু আমার কিছু হচ্ছে নাকি? হচ্ছে আমার? কি করে বুঝবো যে আনন্দ?
পরমার্থ জীবনের চরম লক্ষ্য থাকবে কোথায়? না আনন্দের দিকে। এ আনন্দ নয়, চির আনন্দ। हाँ, চির আনন্দের স্বরূপটাই হচ্ছে কৃষ্ণ। परमार्थ जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। जब परमार्थ के लिए हम सब लोग मठ में आया, मठ का वातावरण कभी कभार ठीक नहीं लगता, तो मठ में सेवा करना चाहिए। जब मन ठीक नहीं, कुछ ठीक लगेगा? इस प्रकार जिनका मन ठीक नहीं, जो कुछ बोलो, जो कुछ करो, अच्छा अच्छा चीज सुनाई नहीं देगा। जो भी हो, গোসাই কয়ে এক্ষণ ইহা না রহিব, গঙ্গা পার করি দেও, এক্ষণে চলিব। श्रीकांत कुछ निवेदन करने का पहले ही चैतन्य महापुरुष सिद्धांत ले लिया। साक्षात भगवान सिद्धांत ले लिया, जे संकल्प करके हम व्रत लिया था, पता नहीं क्या संकल्प करते, एक एक लोग व्रत करते, एक एक संकल्प लेकर के, क्या अंदर में छुपा हुआ कुछ इच्छा है, सब इच्छा को पूर्ति करने के लिए कई लोग बोल रहा मैं देश में नहीं बाहर में है, क्या इस प्रकार से होता। जो भी हो, देखो तीनों कहे दुई दुई पाए रहु ए स्थाने, भजो भद्र हो छाड़ो এই মলিন বসনে। সবাই তো বসে পা ধরে গেছে। দেখো তিহো কহে दिन दुई रहो এই स्थाने। श्रीकांत बोला रुक जाइए, हाजीपुर में रुक जाइए, हाजीपुर में रुक जाइए। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या बोला? नहीं नहीं, हमको भाग भाग के जाना होगा आज ही। क्यों? ये सन्यास बोलो, त्याग जीवन बोलो, मतलब हम लोग एक्चुअली त्यागी नहीं, भोगी नहीं, सेवक। त्याग नहीं किया। आज बता देगा जे मंदिर में आज खाना नहीं मिलेगा, क्या करोगे? কি করবেন? যদি মন্দিরে প্রসাদ না থাকে তাহলে রাগ হবে না, দুঃখ হবে? কি বলতে বুঝাচ্ছি না? কেন দুঃখ হবে? যেরকম খাবারের জন্য দুঃখ হচ্ছে, ঠিক সেরকম ভাবে যদি ভগবানের সেবা পাচ্ছি না, এটা যে দুঃখ হয়, তাহলে আমি আমার পরমার্থ এগোচ্ছি। ভগবানের সেবার জন্য लालायित होते हैं। भगवान का सेवा के लिए दिल को निछावर करना चाहिए, प्यार से सब कुछ करना चाहिए। प्यार से नहीं करोगे तो भगवान हमारा हाथ से सेवा नहीं लेगा, भगा देगा।
जिस स्थान में भगवान है वो स्थान में सबको भगा देगा। कोई एक इशू बना के, इशू मतलब कोई कहानी बना के भगा देगा। तो और एक तो बात है, त्यागी होने के लिए इच्छा है, मतलब घर द्वार छोड़ के मंदिर में आने का इच्छा है। कुछ लाभ होगा, कुछ सेवा नहीं करता हूं, कुछ लाभ होगा। क्यों? यहीं पे आकर के जितना सेवा करोगे उतना ही महाप्रभु का कृपा मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कृपा मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु भिजवा देगा। किसके कृपा माने कैसे मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु भिजवा देता। क्योंकि भगवान का कृपा से ही भगवान का भक्तों का कृपा मिल सकता। इसलिए भगवान को पकड़ के भक्त के पास जाना होगा। आनंद ऐसे करते ना, गाली पड़ता, गाली था। যত্ন করি তিও এক ভোট কম্বল দিল, গঙ্গা পার করি দিল, গোসাই চলিল। देखो हाजीपुर में चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से आया। रजाई टूटा रजाई, और जब आया कि क्या करेगा? हाँ, कमंडल सब। आज का दिन में हमारा बहुत बैग सामान होता, हाँ, बहुत सामान होता। लेकिन महाप्रभु जब गया उसी टाइम दो कपड़ा, एक कमंडल, बस कर सकता हम लोग। सनातन को सब विचार दिखाया, सब क्या करना चाहिए। रिश्तेदार किया, रिश्तेदार के साथ नहीं रहना चाहिए, ज्यादा के ज्यादा नहीं रहना चाहिए रिश्तेदार के साथ। एक भोग हो गया ऐसे नहीं, কিন্তু ওখানে হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, দেখা তো ঘুম পাচ্ছে বাবা। হ্যাঁ, কে ভাই? হ্যাঁ, বেশিক্ষণ আইটেম বল। মখেশ্বরী ক্রিয়েশ্বরী বল। পড় না, পড়, মুখস্থ কথা মানে তুই পড়তে পারিস।
ঠিক আছে, যাচ্ছি হরিনাম করতে। जाओ, त्यागी विचार लेकर के आया, त्याग कर देगा। बस सेवा विचार लेकर आया मंदिर में, जब सेवा विचार लेकर आया तो हमारा क्या करना चाहिए? सारी रिश्तेदार को बुला लो, हाँ, जितना कम आए अच्छा है। क्यों? माया देवी फंसा दे सकता, बोले रातें ज्यादातर घर की बात ही करते हैं। फंसा दे सकता। तो श्रीकांत जब बोला 4-5 दिन रुक जाओ, राजा से ऐसा ऐसा भेजा, घोड़े भेजा, पैसा भेजा, आपके लिए भेजा, 3 लाख, मतलब कितना? हाँ, 3 लाख सोने का सिक्के, सब कुछ ना कर दिया। आज कोई लोग बताएगा, गोविंद हम तुमको एक तो अच्छा वाला मोबाइल देगा, आईफोन क्या 11, आईफोन 11 देगा। क्या तुम वो इच्छा क्या होगा? आनंद में यही बात है, यही बात है कि भगवान के द्वारा बना हुआ है दुनिया, लेकिन भगवान को भूल गया हम लोग। भगवान के द्वारा बना हुआ है दुनिया में आकर के भगवान को भूल गया सब लोग। लक्षण क्या है? लक्षण है वो लोग कभी दिन चैन से बैठ नहीं सकता। दुनिया में ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा, ऐसे विचार करते करते भाग भाग के जाता हूँ। इधर करके जा करके देखा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है इधर करो, ठीक है इधर करो, यही सब करते 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 दिन चला जाता और जिंदगी में चला जाता। ये दुनिया का हाल बहुत खराब है। भक्ति बिना इस दुनिया का हाल बहुत खराब है। भक्ति है, भगवान है, और भगवान है तो शांति है। तब विश्वास जब होगा, देखिए जब विश्वास होगा भगवान के चरण पे, भगवान अब जो करे सब अच्छा के लिए करना। भगवान का ऊपर विश्वास ऐसा होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी दिखाया, सबको शिक्षा देने के लिए दिखाया क्या करना चाहिए। रिश्तेदार तो आया, श्रीकांत आया, मिनती भी किया, रुका नहीं, भाग भाग के चला वृंदावन। पहले आया इलाहाबाद, प्रयागराज, वहीं पे उनको शिक्षा दिया महाप्रभु सनातन गोस्वामी शिक्षा दिया। गला नड़े गেছে না, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।
तो जब सनातन गोस्वामी पाक तो बोला अब ठहरिए यहीं पे, तो बोला हम आज ही वापस जाएगा, मैंने आज ही हमारा 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 लक्ष्य को लेकर के चलेगा। लक्ष्य क्या था? चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने का अर्थ था। नेताजी इंडोर स्टेडियम में, नेताजी इंडोर स्टेडियम में मोदी आया और यहीं पे हमारा गुरुदेव प्रकट हो गया। तो नेताजी माने क्या बोले, इंडोर स्टेडियम में मोदी बोला जो लोग आएगा आज हम सबको 1 लाख रुपया करके देगा। और यहीं पे गुरुजी प्रकट हो गया और 2 घंटा के लिए रहेगा। क्या करो? चाहिए तो तुम क्या करो? प्रभु जी गोविंद क्या क्या करोगे? सबका मन इधर नहीं रहेगा, ज्यादा लोग इधर चला जाएगा। কাঞ্চন তুমি কি করবে? বলছে যে এখানে গুরুদেব প্রকট হয়ে, আমার গুরুদেব এসে গেছে, প্রকট হয়ে চলে গেছে, সকলের কথা বলছে। আর ওদিকে কলকাতায় মোদি ঘোষণা করেছে আজকে একই সময় এখানে 2 ঘন্টা হরিকথা বলবে গুরুদেব, আর ওখানে 2 ঘন্টার মধ্যে গেলে 1 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। কি করবে? আমি তো আর কি লোভ আছে না জানতে চাইনি। সেটা নয়, যে এখন তোমার হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে ভালোবাসা। আমরা এসেছি মঠে, তাই কি হয়েছে? এসেছি মঠে, তাই কি হতে পারে? সেবায় ধ্যান নেই, কিন্তু সনাতন গোস্বামীপাদ শিক্ষা দিলেন কি লক্ষ্য রাখা দরকার। কি জন্য এখানে এসছি? সেই জন্য সবাই আদর করতে চাইছে, আদর না নিয়ে সনাতন গোস্বামীপাদ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। এই জন্য কি বলল? গোসাই কয় এক্ষণ ইহানা রহিব, গঙ্গা পার করি দাও দেহ এক্ষণে চলিব। বলছে এখানে আমি থাকবো না, থাকতে আসিনি, আমি এখনই চলে যাব। কিন্তু আমতা গেল আনন্দ, গেলে আনন্দ আর আসে না। কেন আসো না? আমতা কি আসো না কেন? একই দিন চলে আসো না, 3 দিন থেকে। বলো যাই হোক, খুব ভালো, আনন্দ দিতে করে ভালো। কিন্তু সনাতন গোস্বামী শিক্ষা দিচ্ছে, सनातन गोस्वामी पाद शिक्षा ऐसा दे रहा, जब
साधना के लिए निकाला क्यों निकाल पड़ा, तो साधना के ऊपर ध्यान देना चाहिए। साधना को रुकावट नहीं करना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए, सबको मदद करो। लेकिन आज का दिन में सब विचार उल्टा हो गया। কি বলবে? যত্ন করিতিও হ্যাঁ ভোট कम्बल दिलो, भोट कम्बल मतलब अच्छा वाला कंबल। पहले क्या था, रजाई था, कंधे पर रजाई था, अभी भोट कम्बल दे दिया, मतलब अच्छा वाला कंबल, बहुत अच्छा वाला कंबल, कश्मीर वाला, हाँ कंबल दे दिया। কেউ যদি বলে कांचन বা কেউ যদি বলে गोविंद एक कंबल का भाव 10,000 रुपया, हम देखा। और मणि, क्या नाम, मणिभूषण, मणिभूषण आपके लिए एक कंबल लिखा है जिनका भाव 100 रुपया। तुम क्या करोगे? तो लेकिन सनातन गोस्वामी बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, बाद में बोलेगा, बाद में जब जाएगा ना पढ़ते पढ़ते देखा, बोला कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा कुर्सी नहीं, मतलब हमारा देखो कल रात में नींद नहीं हुआ तो इसलिए नींद आ रहा, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहा। देखो जितना प्रयोजन है वही प्रयोजन लेकर के, जितना जरूरत है वही चीज लेकर के चलना चाहिए, ज्यादा चीज नहीं लेना चाहिए। मंदिर में ज्यादा चीज लेगा तो क्या होता, पूछो उनको। प्रभु जी पहले लाल कपड़ा पहनते ब्रह्मचारी थे, प्रथम ब्रह्मचारी छिलेन, গেল কেন? গেল একটাই কারণে, অনেকে জিনিস জোগাড় করে ফেলেছিল, পয়সা, নানা রকমের দ্রব্য, নাকি পয়সা, সব জোগাড় করে ফেলেছিল। তাহলে ও গেছিল না, ও কি সত্যি ও তো এসেছিল মঠে থাকবার জন্য, গেল কেন? কে নিয়ে গেল? দেখো ভগবান তো নিয়ে যায় না, নাকি টাকা নিয়ে চলে গেল। এখন কি টাকা সুখ দিচ্ছে? জিজ্ঞেস করো, বলো সুখ দিচ্ছে টাকা? এখন খালি ভাব হচ্ছে যে এখানেই থাকবো, নাকি মঠে থাকবো, ধামে থাকবো। আগে তো ধাম মঠ সবাই ওর জন্যে পাগল ছিল। এখনো আফসোস করছে, মানে পস্তায়া हम क्यों चला गया,
हाँ अच्छा तो था। यही विचार है, विचार ऐसा ही है। तो सनातन गोस्वामी के पास जो जो किया महाप्रभु का सब मिलने के लिए, वही हमारा सिद्धांत है। रिश्तेदार बोला रुको विश्राम कीजिए, ठोका मार दिया, आप ही करो, आप ही जाना होगा हमको। इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए। যত্ন করিতে হ্যাঁ ভোট কম্বল দিল, গঙ্গা পার করি দিল, গোসাই চলিল। তবে বারাণসী গোসাই আইলা কত দিনে, শুনি গান আনন্দিত হইল প্রভুর আগমনে। হ্যাঁ শ্রীকান্ত এখন তো না, যখন যাবে, যখন বারাণসী যাবে তখন, এখন তো এসে গেল। তো বারাণসী গোসাই আইলা কতদিনে, শুনি আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে। চন্দ্রশেখরে গিয়ে উপস্থিত, চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দ্বারেতে বসিলা, মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা। देखो भगवान भी भक्तों के लिए, मान भगवान का दिल भी भक्तों के लिए तड़प रहा। और भक्तों का दिल, शुद्ध भक्तों का दिल भी तड़प रहा। हम लोग शुद्ध नहीं, इसलिए विचार लिया, हम लोग शुद्ध नहीं इसलिए विचार लिया ऐसा जाएगा। हाँ, मंदिर में आने से बात ऐसा नहीं हुआ, तैसा नहीं हुआ, हमको ऐसा नहीं दिया, तैसा नहीं दिया, एक दिया दिया दिया। इतना पूरा मंदिर का मालिक बनाने से भी मन में शांति नहीं होगा। कब शांति होगा? जब शांति का मूर्ति दिल में आ आएगा, दिल में प्रकट होगा। शांति का मूर्ति कौन है? ठाकुर जी, भगवान को दिल में प्रकट करने के लिए भगवान क्या बोला? हरि नाम करो। लेकिन हरि नाम करने के लिए मन नहीं, देखा कि मैच बॉक्स देखा, मैच बॉक्स अंदर में क्या है? मारू था तो क्यों टीला में क्यों बोला? अरे खाटी की बोले, खाटी की चिले बना देला जाने बाबा, हिंदी की बोले टीली, टीली होता ना, चिलिया। हाँ, उस अंदर में बारूद है, अब বাক্স में बारूद है। देखो আমি বলছি এখন ভগবান হরিনাম, ভগবান নিজে বললেন হরিনাম করো,
হরিনামের মধ্যে আমি আছি। তাহলে হরিনামের মধ্যে ভগবান আছেন। আবার আমরা জানি হৃদয়ের মধ্যে ভগবান আছে কিনা? এটাকে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে। দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে বারুদ আছে কিনা? কি বলে, বারুদ আছে? দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে বারুদ আছে কিনা? বারুদ। এ কাঞ্চন, বিড়ি খেতে খাও তো। কবে খেয়েছো লাস্ট? খেয়েছো কবে? কবে লাস্ট খেয়েছো? চোখ মুখ বলছে তো। যাও শোনো, বিসলি দেশলাইয়ের বাক্স গায়ে বারুদ আছে কিনা? বারুদ। গায়েও আছে। গায়ে না থেকে কি করে চলবি? গায়ে আছে। দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে বারুদ আছে। আমার কাঠিতে বারুদ আছে কিনা? মনে করেন দেশলাইয়ের বাক্সটা হচ্ছে ভগবানের নাম, আর কাঠিটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়। আগুনটা জ্বালো কি করে? হয়তো তো ঠুকে কাটো তো। আমরা হরিনাম বারবার করি কেন? আমরা হৃদয় দিয়ে ভগবানের নাম করছি, নামের মধ্যে ভগবান আছে, মানে বাড়িতে বাড়িতে ঘর্ষণ হচ্ছে। ঘর্ষণ হলে আগুনটা জ্বলে কোথায়? আগে কি বলেছি? হৃদয়টা কাঠি, আর নামের মধ্যে নামটা ভগবান আছে। তো ভগবান তাহলে কোথায় প্রকাশ পাবে? কাঠি, মানে আগুনটা কোথায় প্রকাশ পায়? ঘষলে দেশলাইয়ের বাক্সে আগুন জ্বলে না কাঠিতে? ঠিক তেমনি করে আমাদের দেশলাইয়ের কাঠিটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়। হৃদয়তে ভগবান প্রকাশিত হয়ে যায়। এই যে আনন্দকে সেবা বললে গালি দেয়, চোখ বার করে, আমি শুনেছি, আমার অনুপস্থিত করে। যে সত্যি করে ভগবানের নামের স্বাদ পেয়ে যায় আর ভগবান হৃদয়তে প্রকাশ পেয়ে যায়, ও দৌড়ে দৌড়ে সেবা করবে। সবটা আমার সেবা দেবে না, কারণ বুঝতে পেরে গেছে এই শরীরটা ভগবানের সেবার জন্য, নামের মধ্যে ভগবান আছে, নাম ছাড়বে না আর সেবাও ছাড়বে না। যাদের এইগুলো নেই তারা নানা রকমের, বাংলা কথা বলে কি, তারা নানা রকমের সমস্ত প্যাঁচাল পাড়ে। অর্থ বোঝো? প্যাঁচাল মানে কি? পেঁয়াজ খোঁজে, খালি পেঁয়াজ মারে। বেশি পেঁয়াজ মারলে কি হয়? নাট থাকে না, নাট কেটে যায়। বেশি পেঁয়াজ মারতে মারতে ভক্তিটাও চলে যায়। তো ভক্তি তাড়ানোর জন্য এখানে এসছি না ভক্তিকে পালন করার জন্য এখানে এসছি? হ্যাঁ, তো সনাতন গোস্বামীপাদ এটাই দেখাচ্ছেন। বারাণসী পৌঁছে গেলেন গঙ্গা পার হয়ে। চন্দ্রশেখরের ঘরের পাশে দরজার কাছে বসে রইলেন। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? তাই বল, কথা বুঝতে পেরেছেন? ভগবানের নামের মধ্যে ভগবান তার নামের মধ্যে আছেন, আবার ভগবান আমাদের হৃদয়তে আছে। আমাদের লক্ষ্য হৃদয়তে ভগবানকে প্রকাশ করাতে হবে। যেমন উনুন জ্বালবো, কেউ যদি বিড়ি খায়, বিড়ি খাবো, এটা মেরে আগুনটা কোথায় প্রকাশ করতে হবে? কাঠির মধ্যে, তবে বিড়িটা খাওয়া যাবে নাকি? তবে উনুনটা জ্বালানো যাবে নাকি কাঞ্চন? ঠিক তেমনি করে আমাদের বারবার হরিনাম করতে করতে দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দেশলাইয়ের ঘষতে ঘষতে, কাঠি মানে হৃদয়তে ভগবানকে প্রকাশ করতে হবে।
এটাই হচ্ছে আমাদের সাধনা। এই জন্য ত্যাগী হোক গৃহ হোক, গৃহীরা কি করবে? গৃহটাকে সম্পূর্ণ ভগবানের গৃহ বানিয়ে নেবে। যা কিছু করবে সব ভগবানের জন্য করবে। বিয়ে করবে ভগবানের জন্য, সন্তানাদি নিয়ে আসবে ভগবানের জন্য, বাড়ি করবে ভগবানের জন্য, রান্না করবে ভগবানের জন্য। যে কোনো প্রকারে ভগবানকে হৃদয়েতে বেঁধে ফেলতে হবে। কি করতে হবে? বাঁধলে কি হবে? শান্তি মিলবে। কারণ ভগবান শান্তির প্রতিমূর্তি। একটা লোক শান্তি পাচ্ছে না মঠে এসে, তার মানে কি? তার হৃদয়েতে ভগবান নেই। কেন? ভক্তির প্রথম লক্ষণটাই কি? এই সনাতন বাবু, ভক্তির প্রথম লক্ষণ কি? মানুষটা ভক্তি করছে কিনা দেখে দেখে বোঝা যাবে কিনা? কে বোঝা যাবে? দেখো, ভক্তির প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ক্লেশাগ্নি। ক্লেশ থাকবে না। হ্যাঁ, ক্লেশাগ্নি মানে ক্লেশ চলে যাবে। সবসময় দুশ্চিন্তা। তোমার বন্ধুর কি মনে চিন্তা আছে না নেই? আচ্ছা, তোমারটা নিয়ে অপরকে বলবে না। হ্যাঁ, সে ক্লেশ থাকবে কি? কি বলে? ভক্তি যে হচ্ছে করছে, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ক্লেশ আগ্নি। ক্লেশ সব চলে যাবে, মানে চিন্তা দুশ্চিন্তা চলে যাবে, সহিষ্ণুপরায়ণ হয়ে যাবে। দেখবেন ওই চিন্তা নেই, ঠিক আছে। তারপরে শুভদা, খারাপ চিন্তা করবে না। শত্রু এসছে, তারও ভালো চিন্তা করবে। কারণ যারা সত্যি করে ভক্তি করে তারা কাউকে শত্রু ভাবে না। ভাবো, শত্রু ভাবো না কি তুমি? তুমি ভাবো শত্রু ভাবো? তাই ভাবো, তারাও ভাবো নাকি? কেউ সব শত্রু নেই? তোমার শত্রু কেউ নেই? তাহলে ভালো। আনন্দ আনন্দ বলে যে যে কটা দিন মঠে থাকতাম, এ দেখছি প্রতাপ এসে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া মতো, নাকি বলেছি কিনা? তো যাই হোক, শুনুন, ভক্তির প্রথম স্তর একটা ভক্তি করছে, দেখবেন তার মধ্যে ক্লেশ থাকবে না, দুশ্চিন্তা থাকবে না, প্রথম লক্ষণ। তারপরে লক্ষণ শুভদা, সবসময় শুভ শুভ চিন্তা করবে। শরীরের যন্ত্রণা আর মনের যন্ত্রণা তো এক হলো কি? তাহলে শরীরের জন্য যদি না করতে পারে, সে বলতেই পারে ওরে বাবারে। মনের তখন আপনার শরীরটা রোগা আছে বলে, যারা মোটা মোটা লোক তাদের শরীরের অনেক অসুবিধা আছে। শরীর আর মনকে এক করবে না। শরীরটা একটা জড় পদার্থ, মনটা সূক্ষ্ম আত্মা, সূক্ষ্ম দেহ।
আমরা মরবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আমার সঙ্গে ঘুরছে। মনের কষ্ট একটা আলাদা, মনের কষ্টটা হচ্ছে ক্লেশ। শরীরে ক্লেশ তো থাকবেই, জড় শরীরে ক্লেশ থাকবেই। মনটা কষ্ট হচ্ছে কিনা, ক্লেশাগ্নি শুভদা, কারো খারাপ চিন্তা করতে নেই। কোথায় আছে? সবসময় সকলের জন্যে, সকলের ভালো। হৃদয় সবসময় আনন্দ বর্ধিত হবে। হ্যাঁ, কেননা আমরা কাউকে দুঃখ দিয়ে নিজে কখনো সুখ পেতে পারি না। সকলের ভালো চাই, চাইতে হবে। এটাই বৈষ্ণব শিক্ষা দিচ্ছে। মহারাজ গুরু বৈষ্ণব শিক্ষা দেন তো আমাদের মঙ্গলের জন্য, তিনি আমাকে শাসন করেন আমার মঙ্গলের জন্য। বলো তো কি বলছো? শাসন করে কেন করে? সোহাগ করে বলে শাসন করে। একটা মা তার ছেলেকে মারে ধরে কেন? ছেলের অভ্যাসটা খারাপ হয়ে গেছে। মা ছেলেকে খুব ভালোবাসে, এই খারাপ অভ্যাসটা নিয়ে ছেলেটা বড় হলে ছেলেটা ক্ষতি হবে, এই জন্য মা মারে, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, এই জন্য বিচার করতে হবে সব। তো ক্লেশাগ্নি শুভদা সুদূর লভা, এই সুদূর লভ কোনটা? এই মানুষ দেহটা সহসা পাওয়া যায় কি? পাওয়া যায় না সহসা। তো মানুষ দেহটা নিয়ে যেন বাজে সময় না নষ্ট করি। ভক্তি যারা করে তখন বাজে সময় নষ্ট করে না। যদি এখানে ক্লাস না হতো কি করতে? ওখানে কিছু কিছু বসে গল্প করবে, ওখানে কিছু বসে গল্প করবে, হতো কিনা? হ্যাঁ, কত রকমের গল্পের পাহাড় চলে আসবে নাকি? কি হলো তাহলে? ভক্তি লক্ষণ কথা তাহলে তাহলে কটা মতো বললাম? আরো আছে, আরো আছে, আমি বলবো। তাহলে আমি কি বললাম? ক্লেশাগ্নি মানে কি? হ্যাঁ, চিন্তা থাকবে না। কি হল বলো? এই চিন্তা ভরে আছে নাকি? আজ রেস্টুরেন্ট চলছে না, পয়সা নেই, খাবো কি নাকি? হ্যাঁ, তারপরে মনু বলো কি কি আছে? ক্লেশাগ্নি শুভদা, তারপরে সুদূর লভা। তোমার মনে ক্লাস আছে নাকি? ক্লাস আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি দেখিস? এই সেদিন যে ওদিন যে এ হলো, রাগ হলো যে, ঠিক হয়ে গেছে? ক্লেশ আছে না? ক্লেশ আছে মনু? তারপরে শুভদা, সকলের মঙ্গল চাও তো। সুদূর লভ, এবারে ফালতু সময় নষ্ট করো কিনা? সুদূর লভ, মনুষ্য জন্ম, মানব জন্মটা পেয়ে গ্রাম্য কথা বলে নষ্ট করি না হরিনাম করে সময়টা কাটাই? তাহলে এখানে এখানে এই যে সমাধি মন্দিরে বাজে কথা হয় কি না? যে পূজারি, পূজার সঙ্গে কোনো কথা হয় নাকি? তাই? তাহলে তো সুন্দর, অতি উত্তম, অতি উত্তম। তাহলে হলো তো সান্দ্রাত্মা বিশেষাত্মা,
বিশেষ আত্মা, বিশেষ আত্মা। দেখো, মানে এমন একটা, এই যে আত্মকল্যাণ, আত্মকল্যাণের জন্য একদম সবসময় তৎপর থাকতে হবে। তারপরে বলছে শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণী চষা, এমনই ভক্তির জোর কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলে আসবে। হ্যাঁ, কিরকম ভক্তি এমনই। বিল্লমঙ্গল চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল কিনা, তারপর বৃন্দাবনে গেল কি করে? তার ভক্তি এমনই, ভগবান নিজে হাত ধরে বৃন্দাবন নিয়ে গেল। কি চিন্তা, দেখতে গেলে তো দেখতে যেতে হতো, নিয়ে গেল কে? ভগবান নিয়ে গেল। শ্যামের বাড়ি বৃন্দাবনে, কে যাবি রে বল, আমার হাতটি ধরে চল। আমার গলাটা খারাপ হয়ে যেত, হ্যাঁ, গার্গেল করলে হচ্ছে না, করুণা হলে সব হয় রে বাবা, গার্গেল হয় না। যাই হোক, তাহলে ভক্তি লক্ষণ বোঝা গেছে তো। হ্যাঁ, কালকে ভালো করে আলোচনা করাবো, কারণ এগুলো ভক্তি হচ্ছে কিনা তোমরা নিজেরই বুঝতে পারবে। সবসময় দুশ্চিন্তা, সবসময় শত্রুতা, সবসময় মন কষাকষি, এগুলো ভক্তির লক্ষণ নয়। তাহলে কি করতে হবে? হরিনাম করলে ভক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠবে। আর সনাতন গোস্বামীপাদ তিনি ছিলেন লবঙ্গ মঞ্জুরি, উনি সব জানতেন, জগৎকে লীলা করে দেখাচ্ছেন। দেখা যায় কত বিপদ পড়ে গেছে, বিপদে আছে। মুসলমান রাজার মানে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, রানী বলছেন, রানী রাজার যে স্ত্রী, তাকে বলে রানী বলে দাও, মানে রাজার তো অনেকগুলো স্ত্রী থাকে, তো অনেকগুলো মেয়ে মানে বউ থাকে। আর মুসলমানদের রানী বলে না, বেগম বলে। সেই আর কি বড় বেগম রাজার পিঠে হাত দিয়ে দেখছে একটা কালো দাগ পড়ে আছে। কেন দাগ পড়ে আছে? কে মেরেছিল চাবুকটা? হ্যাঁ, বলো, সুবুদ্ধি রায় কেন মেরেছিল চাবুকটা? কি অন্যায় করেছিল? হ্যাঁ, তাহলে আমি যে বলেছিলাম অন্যায় করলে চাবুক মারতে হয়, তাই তো? আমি যে বলেছিলাম একে, কি বলেছিলাম তোমাকে? কাকে? যদি অন্যায় করে তো কিরকম করে সপ্পা সব বলছিলাম, দাগ পড়ে যাবে, তাই তো? যাও যাও, শুনুন, ঘটনা হচ্ছে যে এই সুবুদ্ধি রায় যখন জমিদার ছিল, তখন হোসেন শাহ, যে এখন রাজা হয়েছে, তিনি সুবুদ্ধি রায়ের ওখানে কাজ করতেন। সুবুদ্ধি রায় ওনাকে একটা পুষ্করিণী, মানে হচ্ছে পুকুর খনন করতে দিয়েছিল। সেখানে ভালো মতো কাজ করেনি, যেরকম বলেছে সেরকম করেনি।
ওই জন্য মেরেছিল। সুবিধারা জানতেন আমি ওটা অন্যায় করেছি, কিন্তু বড় বেগম রাত্রে দেখছে পিঠেতে হাতে দেখছে পিঠেতে কয়েকটা দাগ রয়েছে। কেন ওই দাগটা হলো? তখন বললো, আমি এরম অন্যায় করেছিলাম, আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ওই সময় সুবুদ্ধি রায় এখানকার রাজা ছিল, আর আমি সেটা করিনি বলে আমাকে মেরেছিল। তো বড় বেগমের তখন মনে মনে বলো, যে আপনাকে মেরেছে সে আপনারই রাজত্বে এখন বেঁচে আছে কি করে? এই হলো ঘটনা। কি করে বেঁচে আছে? রাত্রির 12টার সময় ডাকো প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী কে ছিল? সনাতন গোস্বামী। রাত্রির 12টার সময় এসছে, ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। রাত্রি 12টার সময় যদি কেউ বলে 2 কিলোমিটার দূরে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, ছাতা নেই, অন্ধকার, অমাবস্যার অন্ধকার, কিরম লাগে? ভালো লাগে না খারাপ লাগে? হ্যাঁ প্রতাপ, তাই কিন্তু রাজা ডাকলে উঠতে হবে, রাজা ডাকলে উঠতে হবে। তো সনাতন গোস্বামী গেছে, বৃষ্টি পড়ছে, ঝড় হচ্ছে, লোকের বাড়ির কি বলে চাল আছে না, চাল বেরিয়ে আছে, ওই গায়ে চাল ঘর তো দেয়ালে চাল বেরিয়ে আছে ট্রেনে, ওই যে বৃষ্টি আটকানোর জন্য ওইখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তখন ঘরের ভেতরে যে ছিল স্বামী স্ত্রী বলা বলি করছি, এত রাত্রে কে বেরিয়েছে? বলা বলি করছে, এত রাত্রে কে বেরিয়েছে? স্বামী বলছে, আর কি হবে, কুকুর হবে, মানুষ তো বেরোবে না, কুকুর বেরোবে। সনাতন গোস্বামী সব কথা শুনছে। এই বৃষ্টির রাত্রে, বৃষ্টির অন্ধকার রাত্রে কে বেরোতে পারে? একবার কুকুর বেরোতে পারে। সনাতন গোস্বামী বলছে, আমি একজন কি কাজ করছি, আমি করো। আরতি হবে না, আরতির পরে চতুর্থ জাম করে শেষ হয়ে যাবে। চলো, এত ঘুম পাচ্ছিল, আর অন্য কিছু করলাম না। আমি জানলাম যে পড়তে গেলে এত ঘুম পাচ্ছি না। তোর মুখস্থ আছে শ্রীগুরু চরণাপদ্ম বন্ধ করে, হ্যাঁ